నక్షత్ర న్యూస్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. 15వ వార్డులోని సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేస్తానని, కుర్చీ గుర్తుకు ఓటు వేసి అధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని 15వ వార్డు కౌన్సిలర్ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి బషరత్ అలీ వెల్లడించారు. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణ పరిధిలోని 15వ వార్డులో ఇండిపెండెంట్ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి బషరత్ అలీ ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కుర్చీ గుర్తుకు ఓటు వేసి అధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కొంతమంది నాయకుల ద్వారా 15వ వార్డులో నీటి సమస్య ఏర్పడిందని విమర్శించారు. గెలిచిన వెంటనే వార్డులో నీటి సమస్య లేకుండా చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా వార్డులో నూతన రోడ్లు మరియు మురుగు కాలువలను నిర్మించే విధంగా ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసి వార్డులోని సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని పేర్కొన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కుర్చీ గుర్తుకు ఓటు వేసి 15వ వార్డు నుండి అధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. मैं सैयद बशारत अली विकाराबाद जिला तांडूर टाउन 15 नंबर वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ठहरा हुआ हूँ और मेरा निशान है कुर्सी को आप भारी मेजॉरिटी से वोट डाल के जिताएंगे बोल के मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से एससी वार्डिज था और पहली बार जनरल होने के वजह से 15 नंबर वार्ड के सारे बुजुर्ग, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाइयाँ, मेरे माँ बहना सब मिलकर मुझे तैयार किए, यहाँ पर ठहरा किए, क्योंकि मैं मेरे तरफ से यहाँ पे नहीं आया, ये लोग के डिमांड से आया। आप लोग मेरे को जो है काउंसलर बनाइए, मेरे को जिताइए। मैं आप लोगों के सारे काम करने के वास्ते वादा करता हूँ, सारे कामों का। मैं जो है यहाँ पर 15 नंबर वार्ड में कई सारे प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है। पानी जो है हर गली में प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बोरिंगा नहीं है, और रोड का प्रॉब्लम है, मोरियों का प्रॉब्लम है, और स्ट्रीट लाइटों का प्रॉब्लम है। कई सारे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को दूर करूँगा। एक हमारे TRS के काउंसलर 3 बार कंटिन्यू जीते यहाँ पर, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप लोग देख रहे हैं, हमेशा आप लोगों को धोखे में रखा। जब भी इलेक्शन आया आप लोगों को इस्तेमाल किया, उसके बाद भूल गए, छोड़ दिए। फिर इलेक्शन आया, फिर इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप अब धोखे में मत रहिए। एक काउंसलर क्या होता, एक काउंसलर का काम क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। काउंसलर का काम ये है कि गली का काम, पानी हो, मोरी हो, रोड हो, लाइट हो, ये सब काउंसलर की एक जिम्मेदारी होती। ये काउंसलर की जिम्मेदारी कोई नहीं निभाया यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के भी MLA है हमारे प्रेसिडेंट, वो भी आज तक वार्ड में नहीं आए। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्लाईओवर का चल रहा। फ्लाईओवर आ रहा तो आके पूछ कर तक नहीं देखे MLA साहब। उन्होंने जो है ना कंपनसेशन जो है लोगों को जो मिलना है उसके बारे में नहीं बताए, और वो लोगों को कहाँ जगह दे रहे, कहाँ प्लाट दे रहे, और उनको लोन क्या दे रहे, उनको घर बनाने की सहूलत क्या दे रहे, ये सारे चीज़ें कुछ भी नहीं बताए। मेरा वादा है, मैं ठहर कर आप लोगों का फेस करूंगा, आप लोगों को हर काम कराऊंगा, और जो है ना आपको कंपनसेशन बराबर दिलाऊंगा। प्लाट हो या घर बनाने के लिए लोन हो, उसके लिए लड़ूंगा। मेरी काउंसलर की जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊंगा। यहाँ पर कई म्यूनसिपल में जॉब्स है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो जॉब जो है ना पिछले काउंसलर अपने ही लोगों को दिलाए, किसी एक बच्चे को भी जो है ना वो काम पर नहीं लगाए। जो है ना मेरा काम मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। मुझे आप भारी मेजॉरिटी से जीत कर लाए, और कुर्सी के निशान को, मेरा निशान है कुर्सी। आप लोग याद रखिए, कुर्सी के निशान को वोट डालना है, वोट डाल के जिताइए। मैं आप लोगों का सारा काम करने के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों से। అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతున్నా. మన 15 నంబర్ వార్డు మన అన్నదమ్ములకు, మన దళితుల అన్నదమ్ములకు, మన వేరే ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ అన్నదమ్ములకు నేను నమస్కారాలు, మళ్ళీ 15 నంబర్ వార్డు అన్నదమ్ములకు నమస్కారాలు పెడుతూ, నేను ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు టౌన్ 15 నంబర్ వార్డు నుంచి నేను నిలబడ్డా. మీరందరి డిమాండ్తో, మన దళితుల అన్నదమ్ముల డిమాండ్తో వాళ్ళు కూడా చెప్పారు నాకు, మీరు రాండి బషారత్ భాయ్, మీరు వచ్చి నిలబడండి, మా సమస్యలు కొన్ని చాలా ఉన్నాయి, మీరు ఉంటే మీరు బాగా కొట్లాడతారు, మాకు న్యాయం కల్పిస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళ డిమాండ్ కూడా, మా అన్నదమ్ముల డిమాండ్ ఉండే, వాళ్ళకు నేను న్యాయం చేస్తా అని
నా మనస్ఫూర్తిగా తెలుపుతున్నా. ఇక్కడ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. 15 నంబర్ వార్డులో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి డెవలప్మెంట్ కాలేదు. ఇక్కడ ఉన్న 3-4 టర్మ్స్ నుంచి కౌన్సిలర్ ఉన్న క్యాండిడేటు, ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ఆ సమస్యలని తీర్పలేరు. నేను తీర్పు దిద్దుతా అని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ నీళ్ళ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి గల్లీలో నీళ్లు లేవు. ఇక్కడ వచ్చే ఒకటి మన వాటర్ ట్యాంక్ ఒకటి శాంక్షన్ అయ్యిండే మన పార్కులో, అంబేద్కర్ పార్కులో. అక్కడ వచ్చిన ట్యాంక్ కూడా మన రాజకీయ నాయకులు అక్కడ వేరే ప్లేస్ మీద తరలించారు. దానికి మన కాలేజ్ గ్రౌండ్ పంపించారు. ఇక్కడ వచ్చే సోర్స్, మనకు వాటర్ సోర్స్ వస్తుండే, ఆ ట్యాంక్ను ఇక్కడికి తీసుకుపోయి అక్కడ వేయించారు కాలేజ్ గ్రౌండ్లో. నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నా, ఇక్కడ వాటర్ సోర్స్ కంపల్సరీ నేను ఆ ట్యాంక్ని మళ్ళీ మాట్లాడి ఇక్కడ ఆ ట్యాంక్ వేయించి వాటర్ సోర్స్ పూర్తి చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఇంకోటి పెద్ద సమస్య ఏముందంటే ఫ్లైఓవర్ వస్తుంది. మన దళితుల అన్నదమ్ములది ఇల్లులు పోతున్నాయి, మన ముస్లిమ్స్ అన్నదమ్ముల ఇల్లులు పోతున్నాయి. అందరికీ నేను పరిష్కరిస్తా, ముందర ఉండి నేను నిలబడి మాట్లాడతా, నేను పోరాడతా. అందరికీ మంచిగా కంపన్సేషన్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పేసి నేను హామీ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ వాళ్ళకు ప్లాట్లు కానీ, వాళ్ళ లోన్లు కానీ వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు? ఫ్లైఓవర్ వచ్చినాక ఇక రోడ్ల ఫ్లైఓవర్ ఇల్లులు ఎవరైతే పోతున్నాయో వాళ్ళ గురించి మీరు నాకు నిలబెట్టించారు. ఇక్కడ మీ డిమాండ్తో నేను వచ్చిన, మీ డిమాండ్ను పూర్తి చేస్తా అని చెప్పేసి మా దళిత అన్నదమ్ములతోని, అక్క చెల్లెలతోని నేను చాలా విజ్ఞప్తి చేసి నా కుర్చీ గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తారని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను.